In this topic, we are going to deal with architecture of fuzzy logic. So, in the we were discussing about the CRISP sets, fuzzy logic, and we told that fuzzy logic there are membership functions, and it is a set of multi-valued truth values or truth sets which are represented by 0 and values are ranging between 0 and 1. That means there is a range of possible values between 0 and 1 for a fuzzy logic system, rather than or unlike our Boolean old traditional system where the computer or there were only two values, that is either yes or no or 1 or 0. Unlike to that, or on contrast to that, our fuzzy set is having a range of values which are represented in the closed interval between 0 and 1, and that is, it's not probability, but this is having a set of truth values. It is having a multi-valued set. That is അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസി ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. See, now coming to the architecture. See, architecture, we are having rules, falsifier, intelligence and defalsifier. We are having rules, falsifier, intelligence and defalsifier. Say, what is happening here? Here there is a crisp input. So we are going to serve the crisp input into this falsifier. And what happens? This falsifier will convert this crisp numbers or inputs into falsifier. So what does a falsifier do? The crisp inputs which are given or which are fed to this falsifier is converted into fuzzy sets. It is converted into fuzzy sets. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രിസ്പ് ഇൻപുട്ട് ഫസിഫയറിന് കൊടുക്കും. ഈ ഇൻപുട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഫസി സെറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫസി സെറ്റ്സ്. I mean conversion of crisp sets into fuzzy sets, that is done by the falsification process. അപ്പോൾ falsification അതാണ് ഫസിഫയറിൽ നടക്കുന്നത്. That means falsification takes place in the falsifier, and this step is converting the inputs or crisp numbers into fuzzy sets. അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്. And say we can measure the crisp input by the sensors and pass them into control systems and further falsification, etc. See, after this falsification, what happens? See, we are having the rules. അല്ലേ, റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദെൻ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദെൻ കണ്ടീഷൻസ്. If then conditions are rules. See, these if then conditions, they are offered by the experts to control the decision making. To control the decision making system. അതാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റൂൾസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പേർട്സ് ആണ് തരുന്നത്. And this is for controlling the decision making. Whatever decisions are to be made, that is decision making system. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു. See, this falsification, what it will do? After falsification, it will split into 5 steps. നമ്മുടെ അതിൽ ലാർജ് പോസിറ്റീവ്, മീഡിയം പോസിറ്റീവ്, സ്മോള്, ലാർജ് നെഗറ്റീവ്, മീഡിയം നെഗറ്റീവ്. അതായത് നമുക്ക് 0 അൺലൈക്ക് 0 ആൻഡ് 1 രണ്ട് സ്റ്റേജ് അല്ലാതെ ഈ ഫസി സെറ്റ്സിൽ ദർ ഇസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ്. ആ വാല്യൂസാണ് നമ്മളിവിടെ ജനറലി ഫസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ദേ ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു മെയിൻലി 5 സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എക്സ്. ഇതിൽ LP, അതായത് ലാർജ് പോസിറ്റീവ്, അതിൽ എലമെൻറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ് നെഗറ്റീവ്. MN എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് മീഡിയം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സ്മോൾ. Now we are having the intelligence. Intelligence എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The inference engine. The inference engine. See, inference engine is the intelligence. That is, if the domains, the degree of that is it is a domains that degree between the degree that matches between the fuzzy input and the rules.
the degree or the grade, or we can say the degree of match, എത്രത്തോളം matching ആണ് between the fuzzy input and rules. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിസ്പ് സെറ്റ്സ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി, ആഫ്റ്റർ ഫസിഫിക്കേഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫസി സെറ്റ്സ്. ആ ഫസി സെറ്റ്സ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ്. ആ ഫസി സെറ്റ്സിനും ഈ റൂൾസ്, ഇഫ് ദെൻ കണ്ടീഷൻസ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഓർ മെയ്ഡ് ബൈ ദ എക്സ്പേർട്സ് ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇത് രണ്ടും കൂടെ എത്രത്തോളം മാച്ചിങ് ആണ്, that is actually determined by the domains in the inference engine, or we can say intelligence. Okay, see, according to the input it will decide the rules and then that are to be used, and this forms the control actions. From here we get the fuzzy output. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്താണ്, വാട്ട്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട്, ക്ലൈമറ്റ് ആണോ, സ്പീഡ് ആണോ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് ദ റൂൾസ് ഹിയർ. Rules decide which rules have to be used or which has to be used to control the actions to get the fuzzy output set. Then after that this fuzzy sets have to be converted into crisp values. That is what we call defussification. Defussification, that is done by the defussifier. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക്, ഫസി ലോജിക്കിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, വി ആർ ഹാവിംഗ് 4 blocks. We are feeding the crisp input into the fussifier where fussification takes place, and this crisp input is converted into fuzzy set. And also during fussification it can be splitted into various steps depending upon the conditions, and there will be the rules that are already set by the experts, and depending upon the type of the input rules can be seen, and how much rules are matching with that of the input conditions so that the entire system control can be done. That is determined by the inference engine or the intelligence. After that we are getting the fuzzy input and the rules, and then after that again during the defussification what happens, the fuzzy sets are converted into crisp value. Fuzzy sets are converted into crisp value. This is the architecture. Okay, and see here also we are having in the fuzzy set we are having the membership, as we have already told the element and the membership function, and this membership function will define how each point in the input space is matched to its membership value, that is between 0 and 1. Or this membership function will allow to quantify the linguistic terms and represent a fuzzy system graphically. Okay, either X or universe of discourse will give you 0 and 1. Okay, now this is the fuzzy logic control. See, theory of fuzzy logic based system, it will be remaining as vague or fuzzy or it will be remaining in the uncertainty stage unless we apply to a problem, so that we can we should know how to apply the fuzzy logic into the a problem. So this fuzzy logic, they have been used in the wide set of applications like our washing machine, that is domestic applications like washing machine, camera, then data classifiers, etc. And see, we know that the fuzzy logic itself does not exhibit any intelligence. Fuzzy logic nalle intelligence. Nammal adendana, nammala human thinking pole, as we have already told in the introduction section, human thinking pole adine train cheythu oru systemine edukkan. For example, if you are searching something in the Google, നമ്മൾ 1-2 പ്രാവശ്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ആർ സെർച്ചിങ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഇഫ് വെൻ യു ആർ ടൈപ്പിംഗ് ദ 1 or 2 letters or words, automatically that remaining things come. If that matches, we can just put an enter or we can go search. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫുള്ളും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരെ വരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രെയിനിങ്. അതുപോലെയാണ് ഈ ഫസി ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻ എക്സിബിറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലേൺഡ് ഓർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ സർട്ടൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഓർ ടു ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ടാക്കിൾ സം പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഫസി റൂം കൺട്രോളർ. ഫസി ഒരു റൂം കൺട്രോളറിൽ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അവർ ഫസി ലോജിക്.
See, traditionally, there is a for controlling the speed of a motor, there were two parameters, ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂം കൂളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ടാങ്കിൽ ദേ യൂസസ് ദ ടാങ്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫാൻ to increase the humidity and to change the temperature. Change എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to bring down the temperature. So nowadays what happens, coolers are widely used, especially in the tropical high temperature and dry environments. And let us see how this logic can be used in the fuzzy room controller, or it is a type of a style of fuzzy inference processing, that is Mamdani style of fuzzy inference processing. This Mamdani style and all you will be discussing in the artificial neural networks. Okay, that is Mamdani style of fuzzy inference processing. See, we are in the conventional room cooler, we were using a fan which is encased in a box. So in the conventional room coolers, see, usually a fan is encased in a box and with wool അല്ലെങ്കിൽ ഹേ, വൈക്കോൽ എന്ന് പറയും, ഹേ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ്. എന്നിട്ട് ഈ വൈക്കോൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഊളെന്ന് പറയണത് അത് എപ്പോഴും നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്മോൾ ട്രിക്കിളിങ് ഓഫ് വാട്ടർ, തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്ന, അതിന് എപ്പോഴും ഒരു നനവ് കാണും. ആൻഡ് ദി മോട്ടറൈസ്ഡ് പമ്പ് കാണും, പമ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ മോട്ടർ, and it will control the rate of flow of water required for moistening. ആളിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. So we are going to have a setup where we can always trickle some drops of water according to a certain rate, ഒരു റേറ്റ് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ അതൊരു മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. And two sensors are mounted inside the cooler or in the room to measure the fan speed and the temperature within the room. See, the fan speed, as we know, it can be varied by the knob by the user, and it can be used for sensing parameters like based on like humidity, etc. And now we have to, the basic aim of using fuzzy logic in this room cooler is we have to have a smooth control, and also we want to save water. ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് ഫസി റൂം കൂളർ. ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ റിസർവോയർ ആണുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു ഫാനുണ്ട്, ഒരു മോട്ടർ പമ്പ്, ആൻഡ് വി ആർ ഫിറ്റിംഗ് ദ ഫസി കൺട്രോളർ ഹിയർ. ആൻഡ് അവർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫാൻ സ്പീഡ് സെൻസർ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ ആസ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെൻസ്ഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ humidity, etc. The fan's speed could be varied either by the knob by the user or ഒന്നി നോബ് യൂസർ വെച്ച് ഫാനിൻ്റെ നോബ് തിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മാറണ അനുസരിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മാറണ അനുസരിച്ചോ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യാം. ആസ് വി ആർ സീൻ ഇൻ അവർ nowadays in the vehicles, for example കാറിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ AC ഓട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ദ temperature outside and inside the vehicle, and accordingly the cooling pattern can be changed. നമ്മൾ തന്നെ AC കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസി സിസ്റ്റം ഉള്ള ഇതിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മാറണ അനുസരിച്ച് ഫാനിൻ്റെ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് ഫസി റൂം കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ റിസർവോയർ ഉണ്ട്, ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട്, ഒരു മോട്ടർ പമ്പ് ഉണ്ട്, ദെൻ ദ ഫസി കൺട്രോളർ. ആൻഡ് ഹിയർ ഈ ഫസി കൺട്രോളറിൽ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫാൻ സ്പീഡ് സെൻസേഴ്സും ഉണ്ട്. And to maintain the temperature of the room, see what we want, only the rate of flow of water needs to be controlled. That is അതുപോലെ തന്നെ that will be depending on the temperature and speed of the fan. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫസി എഞ്ചിൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കൺട്രോൾ ദ സിസ്റ്റം, ലെറ്റ് സി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഫസി റീജിയൻസ്. ഓക്കെ, ഫസി റീജിയൻസിൽ നമ്മൾ പറയണം വി ആർ ഹാവിങ് ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ്
pressure. See, two parameters will decide the water flow rate, that is temperature and pressure. And the fuzzy terms for temperature. Temperature എന്ന് പറയുമ്പോൾ, as we have already told in the introduction section, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫസി ടേംസ് 0യും 1ഓ ചൂടോ തണുപ്പോ എന്നുള്ള അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫസി ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് it can be cold, it can be cool, it can be moderate, അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹോട്ട്. പിന്നെ ഇനി ഫാൻ സ്പീഡിൻ്റെ ആണ് ഫസി ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കാര്യം, നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചറും ഫാൻ സ്പീഡും ആണല്ലോ നമ്മളെ വാട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫാൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസി റീജിയൻസിലെ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറുമാണ്. ഫസി ടേംസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ഇൻ ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾഡ്, കൂള്, മോഡറേറ്റ്, വാം, ഹോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ സ്പീഡിനും വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സ്ലാക്ക്, ലോ, മീഡിയം, ബ്രിസ്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഫാൻ സ്പീഡിൻ്റെ ഫസി ടേംസ്. സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂം കുഡ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഐദർ കോൾഡ് ഓർ കൂൾ or any of the corresponding fuzzy linguistic variables. Similarly, the speed of the fan, that can be also defined as either slack, low, medium. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ either of the linguistic variables, either of any of the ഫസി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കോൾഡാണോ, മോഡറേറ്റ് ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ ലോ, മീഡിയം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സി നൗ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണല്ലോ, വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. സി ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ മോട്ടറൈസ്ഡ് പമ്പ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി defined according to set of some fuzzy terms like strong negative Sn, then negative by N, then low negative Ln, then medium, then low positive and high positive. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസി ടേംസ്? ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ള ഫസി ടേംസ് ഏതാണ്? അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫാൻ. ആൻഡ് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസ് ഓൾസോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇൻ ദ ഫസി സെറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ about the output of the system, that the flow rate of water. See, flow rate of water is controlled by the motorized pump. ആൻഡ് ഇതാണ് അതിനെ മോട്ടറൈസ്ഡ് പമ്പ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫസി ടേംസ് ആണ്. ഏതിനെയാണ്? ഔട്ട്പുട്ടിന്. ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മോട്ടറൈസ്ഡ് പമ്പിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസി ടേംസ് ആണ് സ്ട്രോങ് നെഗറ്റീവ്, ലോ നെഗറ്റീവ്, മീഡിയം, ലോ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹൈ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫസി പ്രൊഫൈൽസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫസി ടേംസ് ആയി, ഫസി റീജിയൻസ് ആയി. ഇനി വരുന്നത് ഫസി പ്രൊഫൈൽസ് ആണ്. സി വാട്ട് എവർ വിത്ത് ദ റിയൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ നൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ പ്രൊഫൈൽസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, ഫാൻ മോട്ടർ സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലേ, വാട്ടർ ട്രിക്കിളിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിനും നമ്മളൊരു വിൽ ബി അസൈനിങ് എ മെമ്പർഷിപ്പ് വാല്യൂസ് ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് വാല്യൂ, മെമ്പർഷിപ്പ് ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് വാല്യൂസ്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം. ലെറ്റ് us see the graph. See, this is the graph how the relationship of the input temperature, ഫാൻ സ്പീഡ്, വാട്ടർ ഫ്ലോ റേറ്റ്, ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ടെമ്പറേച്ചർ,
fan motor speed and flow rate. അതാണ് നമ്മൾ ഉള്ള പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് വാട്ട് എവർ പ്രൊഫൈൽ വി വെയർ ഹാവിങ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ 3 ഗ്രാഫാണ് വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ഹിയർ. സി ദിസ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ്, this is the fan motor speed, and this is the water flow rate. Okay, and this graph will show the output flow rate. See what are the regions. See the regions for all the set of both inputs, like input parameters, temperature and fan motor speed. That input parameter speed, and also we are having that. You see the output is having some common intersection areas. That common intersection areas. See, these are the common intersection areas. See, this is the output. Output ആണല്ലോ flow rate. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള common intersection areas ഉണ്ട്. This is the shaded parts which I am shading now. See, there are some common. There are the regions. There are some common regions, common intersection regions. For example, see when the temperature is 25 degrees. See, the temperature is 25 degrees. See, it's what is the membership for this temperature 25 degrees. That is, we know this is set to 1. അല്ലേ, ഇപ്പം 25-ൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വരുന്നത്? മോഡറേറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അതായത് 19 തൊട്ട് 31 വരെ അതിൽ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സി ദ 25 വാല്യൂ കണ്ടോ. ദിസ് ഈസ് ദ പീക്ക് വാല്യൂ. ആ ഷാർപ്പ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 25-ലാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 25 degrees, its membership to the fuzzy set moderate is fuzzy set എന്ന് പറയുന്നത് moderate ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, 100% ആണ്. See, now if we want to go to away to 30 degrees, 30 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരും? ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും അല്ലേ. 28-ൻ്റെയും ഈ 31-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരും. And see, this membership to this set decreases while the same is set to warm to start to increase. ഇവിടെ 30 എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് കുറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഈ വാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസി ലോജിക്ക് കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഏരിയയിൽ, അതായത് മോഡറേറ്റും വാമും കൂടെ വരുന്ന ആ ഫസി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഏരിയസിലാണ് നമുക്ക് 30 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടിയത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഫസി ലോജിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കണ്ടോ? അപ്പോൾ 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വി ആർ വെരി ക്ലിയർ, അത് മോഡറേറ്റ് അല്ല, ടെമ്പറേച്ചർ വാമായി തുടങ്ങുകയാണ്. The temperature is changing to warmed state. Warm സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുകയാണ്. See the intersection here, that is the most important thing in the fuzzy logic. നമുക്കതൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ. That is, when the temperature is 30 degrees, it is neither moderate nor warm. മോഡറേറ്റും അല്ല വാമും അല്ല, കാര്യം ആ കോമൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഏരിയാസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. So these profiles can be designed. This can be carefully studied to know the nature and behavior of the system. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പം നമുക്കിത് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാം. സി ദ 19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോഡറേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, അത് കണ്ട കൂള് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് 22. സി സോ ദർ ആർ സം, ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ കൂൾ നോർ മോഡറേറ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 20 എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. 20 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ കൂൾ നോർ മോഡറേറ്റ്, ബിക്കോസ് 19-നും 22-നും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ ഹാവ് സം ഫസി റൂൾസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ സ്പീഡ് നമ്മൾ പറയാൻ 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മീഡിയം. കാര്യം ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ. ആ 15 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ലോയുടെയും മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 15 വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എവിടെ നിന്ന് പോവാൻ, അത് മീഡിയത്തിലോട്ട് പോവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ 20, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 31 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ്. 40 കഴിഞ്ഞാൽ 43 ആകുമ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റായി. സീ ദ ലൈൻസ് ഹിയർ, അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ കെയർഫുള്ളി സ്റ്റഡിയിങ് എ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ്, നമുക്കൊരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നൗ കംസ് ദ ഫസി റൂൾസ്. സി ദ ഫസി റൂൾസ് ആണ് ഫസി എഞ്ചിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂൾസും ഈ ക്രിസ്പ് സെറ്റ്സും ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയണം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് സം ഫങ്ഷൻ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റൂൾസിന് നമ്മളൊരു പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് പറയും. ലെറ്റ് R1 എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഫാൻ സ്പീഡ് ഈസ് സ്ലാക്ക്, ദെൻ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ പോസിറ്റീവ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വാല്യൂ? സി ദ വാല്യൂ ഹിയർ, ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹോട്ട്.
അതായത് 40 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, ആഫ്റ്റർ 43, 40, 41, 42, 43 ആൻഡ് ഓൾ ആർ ദ കോമൺ റീജിയൻ, ദേ ആർ നൈദർ വാം ഓർ ഹോട്ട്. പക്ഷേ പിന്നെ ആയപ്പോൾ അത് ഹോട്ടായിട്ട് പോവുകയാണ് 43ക്ക് ശേഷം. സോ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ദ ഫാൻ സ്പീഡ് ഈസ് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബിലോ 10 അല്ലേ, സ്ലാക്ക് ആവുമ്പോൾ വി സേ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പോസിറ്റീവ്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. R2 വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ദ ഫാൻ സ്പീഡ് ഈസ് ലോ ദെൻ ദ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ പോസിറ്റീവ്. സോ സി ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് according to requirement of the system we can create the rules അല്ലെങ്കിൽ propositions, sets of rules we can create using if then rules. If then rules we can create accordingly as what is provided by the experts depending upon the input. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും ഫാൻ മോട്ടോർ സ്പീഡുമാണ് മാറാനുള്ളത്. അതിന് ആ ഇൻപുട്ട്സ് അനുസരിച്ച് ഫ്ലോ റേറ്റിന് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹോട്ട്, അത് ഇൻപുട്ടാണ്, ഫാൻ സ്പീഡും ഇൻപുട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഹൈ പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫസി ടേംസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഫസി ടേംസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഫസി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദീസ് ഫസി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിസൈൻ എ സിസ്റ്റം വെരി നൈസ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു റൂം കൂളറിൻ്റെ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസി പ്രൊഫൈൽസായി ഫസി റൂൾസായി. നൗ വി ക്യാൻ ഹാവ് അവർ ഫസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് ഫസിഫിക്കേഷൻ. ഫസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താണ് പറയണത്? വി നോ ദാറ്റ് ദ ഫസിഫയർ ഈസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ ഫസി എഞ്ചിൻ അല്ലേ. സോ വെനെവർ ദി സെൻസർ റിപ്പോർട്ട്സ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫാൻ സ്പീഡ് they have to be mapped into their membership functions. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഫാൻ സ്പീഡിൻ്റെയോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയോ ഫാൻ സ്പീഡിൻ്റെയോ സെൻസർ വാല്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് റീജിയൻസിൽ they have to be mapped into the membership region. ഇതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് y ആക്സിസിൽ, ആൻഡ് x ആക്സിസിലാണ് നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റർ. Here also degree of membership. Here also degree of membership in the y axis and x axis whatever parameters we are taking. അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 42 ഹിയർ. ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 42 ആൻഡ് ഫാൻ സ്പീഡ് ഈസ് സേ 31 റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് RPM. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് മെമ്പർ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അസോസിയേറ്റഡ് മെമ്പർ വാല്യൂ ഇവിടെ 42 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, ഇവിടെ 31 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ 42 ഡിഗ്രീസും 31 ഡിഗ്രീസും ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൻ സ്പീഡിൻ്റെ ഫസി റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി വാം അല്ലേ, അത് വാം ആയിരിക്കും, കാര്യം 42 അല്ലേ. വാം ആയിരിക്കും, ഹോട്ടായിരിക്കും, മീഡിയം ആൻഡ് ബ്രിസ്ക്. വാം ആയിരിക്കും 42 ഇവിടെയാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹോട്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മീഡിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രിസ്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ സേക്ക് സി ഡോണ്ട് ലുക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ദ വാല്യൂസ്, യു ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ഫസി ഒരു വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കോമൺ പോയിന്റ് ഹിയർ. ഇപ്പോൾ 28 to 31, 32. അപ്പോൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ വാം ഓർ മോഡറേറ്റ്. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി, അപ്പോൾ അത് ബ്രിസ്ക് ആണോ മീഡിയം ആണോ അതും കറക്റ്റായിട്ട് പറയുക. Then you can say about the membership value here. Correspondingly you can say, കാരണം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു റൂൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇഫ് ദെൻ റൂൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ റൂൾസിൽ അതായത് ഇപ്പം വാം അല്ല, വാമും ഹോട്ടും ആണ്. വി ആർ ഹാവിങ് വാം ആൻഡ് ഹോട്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം ഫാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരണം, വാം വരണം, ഹോട്ട് വരണം അല്ലേ, വാം ആൻഡ് ഹോട്ട് വരണം. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് വരേണ്ടത്? 0.142, 0.2, 0.25, 0.286. അപ്പം വി ഹാവ് ടു സി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വരണം? സ്ലാക്ക്, ബ്രിസ്ക് ആൻഡ് മീഡിയം. 41 അല്ലേ, അപ്പോൾ ബ്രിസ്ക് ആൻഡ് മീഡിയം. അപ്പം നമ്മൾ ഫാൻ സ്പീഡ് 31 ആണ് കൊടുത്തത്. ഫാൻ സ്പീഡ് 31 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ആൻഡ് ബ്രിസ്ക്, മീഡിയം ഓർ ബ്രിസ്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടായിരിക്കണം, ബ്രിസ്ക് ആയിരിക്കണം, വാം ആയിരിക്കണം, മീഡിയം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ലോ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ വാല്യൂസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഫസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് R3, R4 റൂൾസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. R3, R4, R5 ആൻഡ് R6. കാര്യം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നത്? മോഡറേറ്റ് വന്ന്,
42 സോറി, വാം ആൻഡ് ഹോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ വാം ആൻഡ് ഹോട്ട് വരണമെങ്കിൽ R4ഉം R6ഉം വരണം. അപ്പോൾ വാം ആൻഡ് ഹോട്ട് വന്നു. മീഡിയം ആൻഡ് ബ്രിസ്കും വന്നു. മീഡിയം ആൻഡ് ബ്രിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 31 ആണ് ഫാൻ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്. ഇവിടെ 31 ആണ് ഫാൻ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ മീഡിയവും വരണം, ബ്രിസ്കും വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂൾസ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂൾസിൽ R3, R4, R5 ആൻഡ് R6 ഓൾ ദീസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഈ 4 എണ്ണവും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏറ്റവും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. അതായത് പോസിറ്റീവാണ്, 2 എണ്ണം ലോ പോസിറ്റീവാണ്, 1 ഹൈ പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആക്ച്വൽ ക്രിസ്പ് വാല്യൂസ് വെച്ച് നമുക്ക് വി ക്യാൻ നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അവർ, ആസ് വി ഹാവ് ടോൾഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡീഫസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് എ ഡീഫസിഫയർ. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ we are changing this fuzzy terms. അതായത് ഫ്ലോറൈഡ് കൺട്രോളർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ഫസി ഔട്ട്പുട്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലോ പോസിറ്റീവ്. we told the fuzzy positives, the high positive, positive, low positive, negative, medium, all these things, they have to be converted into a single crisp value that can be given to the final activator of the pump. This is called as defusification. Okay. And the most common methods are center of gravity method and composite maxima method. അതാണ് ഡീഫസിഫിക്കേഷൻ്റെ കോമൺ മെത്തേഡ്സ്. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലും they can have the output profile and they can be calculated. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലൈൻ റിച്ചിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ആ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് they are calculating the values like this. They are getting the values. So ഡീഫസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ യൂസിങ് ദ ഏത് റൂളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, R3 ഉപയോഗിച്ച് ഡീഫസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്പ് വാല്യൂസിലോട്ട് ദേ ആർ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദേ ആർ യൂസിങ് ഡീഫസിഫിക്കേഷൻ ഗ്രാഫ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീഫസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് we can use either center of gravity or composite maximum methods. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫസി ലോജിക്സ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? വി ഫോർമുലേറ്റഡ് ദ ഫസി റീജിയൻസ് അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് വി ഫോർമുലേറ്റഡ് ദ ഫസി റീജിയൻസ്, then we have incorporated some rules, fuzzy rules, then we used or we embedding a defusification procedure. Okay. Now we can see that nowadays fuzzy logic has been widely used, can be applied to some many applications, etc. Thank you.